सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है जी वैलकम ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ थैंक्स भी शुक्रिया भी जिन्होंने चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब किया होया वीडियो ਨੂੰ लाइक करते हैं ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ तक चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया डेली खबरों के वास्ते न्यूज़ के वास्ते चैनल ਨੂੰ करो जी सबसक्राइब ਤੇ नोटिफिकेशन के वास्ते बैल आइकन ਨੂੰ भी जरूर प्रेस करो। चलते हाँ जी सब तो पहली खबर वाल। तो सब तो पहली खबर इटली दे विच भी जिहड़ा वैक्सीनेशन का प्रोसैस है जी तीसरी डोज के वास्ते उस दे प्रति जिहड़े इत्थे दे हैल्थ मिनिस्टर ने जी रॉबर्टो स्परेंजा जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कल पार्लीमेंट दे विच कि 1 दसंबर तो जिहड़ा लोकां दी उम्र है जी 40 साल तो लैके 60 साल की उम्र तक उन्हां दे वास्ते भी तीसरी डोज जिहड़ी वैक्सीन दी हैगी है जी उहदा प्रोसैस शुरू कर दिता जाएगा। फिलहाल चलता पाया है जी सिर्फ सेहत विभाग के कर्मचारियों लई या जिहड़े ज़्यादा सीरीयस बीमारियों तो पेड़े चलते पे ने या जिन्हां दे पहलां लगी है जी जॉनसन एंड जॉनसन वालियां दी डोज उन्हां दे वास्ते सैकेंड डोज का प्रोसैस चलता पाया। ये सब कैटेगरीज़ नूं फिलहाल शामिल किया गया है जी। अगला जिहड़ा वैक्सीनेशन का प्रोसैस चलता पाया उहदे विच पर आउण वाली 1 दसंबर तो जिन्हां लोकां दी उम्र है जी 40 साल तो लैके 60 साल की उम्र तक उन्हां दे वास्ते भी तीसरी डोज का वैक्सीनेशन का प्रोसैस जिहड़ा है जी उहनूं ओपन कर दिता जाएगा। जो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है तो हुण तक 122 मिलियन लोगों ने जिहड़ा ग्रीन पास है जी उन्होंने डाउनलोड कर लिया है, उन्होंने यूज़ कर रहे हैं इत्थे इटली दे विच। इस तो नैक्सट देख लेने हैं जी केस किस तरह ऐड होए ने इटली दे विच महामारी नूं लैके पिछले 24 घंटे दौरान। तो उन्हां दी गिनती दसी जा रही है जी 7,891 के करीब नवे केस ऐड होए ने। 60 लोगों की जान गई है जी। तो जिहड़े नंबर ऑफ टेस्ट किए गए सीगे उन्हां दी गिनती सीगी जी लगभग 4,87,000 के करीब टेस्ट किए गए ने। तो जिस परसेंटेज दे नाल केस ऐड होए ने परसेंटेज लगभग 1.6 के करीब बयान की जा रही है। नंबर ऑफ केसिस वाधे वाल नूं दसे जा रहे हैं जी। कंट्री दे विच जिहड़ी सिचुएशन चलती पई है उहदे विच नंबर ऑफ केसिस वाधे वाल नूं फिलहाल बयान किए जा रहे हैं। इस तो नैक्सट चलते हैं जी अगली खबर वाल जिहड़ी कि आ रही है जी जर्मनी तो। जर्मनी दे विच जो सिचुएशन चलती पई है जी महामारी नूं लैके वो काफ़ी खराब बयान की जा रही है। जिहड़े पिछले 24 घंटे दौरान जर्मनी दे विच केस आए ने जी उन्हां दी गिनती लगभग 40,000 के करीब बयान की जा रही है। जान गई है जी उत्थे 236 लोगों की, जिस दे करके हुण थोड़ी स्ट्रिक्टनेस सख्ती जिहड़ी है जी जर्मनी दे विच ज़्यादा कर दी जाएगी लोगों के उत्ते। ईवन बर्लिन दे विच दस्सिया जा रहा है कि जिन्होंने ने वैक्सीनेशन का प्रोसैस नहीं करवाया होएगा जी वो बिल्कुल भी बार रेस्टोरेंट थिएटर सिनेमाज़ नूं फॉलो नहीं कर सकणगे, नहीं जा सकणगे इन्हां एक्टिविटीज़ दे विच जिन्हां दी उम्र 18 साल तो उपर आ। पहलां जिस तरह के टेस्ट की अवेलेबिलिटी चलती सी कि टेस्ट करवा के नैगेटिव होना चाहिए तो लोगों की एंट्री जिहड़ी है जी हो सकती सी रेस्टोरेंट बार सिनेमा थिएटर्स इन्हां एक्टिविटीज़ दे विच। पर हुण ज़्यादा सख्ती कर दी जाएगी जी उत्थे जर्मनी गवर्नमेंट के वलों कि जिन्हां लोगों ने वैक्सीनेशन का प्रोसैस करवाया जी सिर्फ वही एंटर कर सकणगे बार रेस्टोरेंट थिएटर्स इस तरह दी एक्टिविटीज़ दे विच। ते जिन्हां लोगों ने वैक्सीनेशन का प्रोसैस नहीं करवाया उन्हां दे वास्ते काफ़ी जिहड़ी ज़्यादा सख्ती कर दी जाएगी जी। जर्मनी दे विच काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं महामारी नूं लैके, इस दे करके थोड़ी सख्ती की जाएगी। इस तो नैक्सट चलते हैं जी अगली खबर वाल जिहदे विच इंफॉर्मेशन बयान की जा रही है कि इटली दे विच कल फिर 2 वर्कर्स की जान गई है जी। एक जैनोआ दे विच ते एक बैरगामो एरिए दे विच। जैनोआ दे विच 48 साल के व्यक्ति की जान गई है जी। उत्थे क्रेन दे नाल प्रोसैस चलदा पिया सीगा कोई, पर उहदे विचों एक पीस भारा कोई डिग के पाइप्स वगैरह एक सिर दे विच वजी है जी इस वर्कर दे, जिस दे करके एक वर्कर की जान गई है जी। बैरगामो दे विच भी एक वर्कर दी अपने काम दे दौरान ही कोई कटिंग वगैरह का काम चलदा पिया सीगा जी। ट्रीज़ का दरख्तां वगैरह का उसनूं कटदियां ही उहदे सिर दे विच वजी है जी कोई चीज़, जिस दे करके 50 साल के व्यक्ति की बैरगामो दे विच जान गई है जी। 2 वर्कर्स की कल फिर इटली दे विच जान गई है अपने काम के दौरान ही। इस तो नैक्सट चलते हैं जी अगली अपडेट वाल जिहदे विच बयान किया जा रहा है कि WHO दे विच जिहड़े हायर अथॉरिटीज़ ने जी उन्हां दे वल्लों बयान किया जा रहा है कि आने वाले टाइम तक आने वाले फ्यूचर तक जिहड़ी वैक्सीन है जी इस महामारी नूं लैके करोना वायरस नूं लैके ओह एक नाजल स्प्रे के रूप दे विच जां गोलियां के रूप दे विच भी जिहड़ी वैक्सीन है जी उहनूं अवेलेबल किया जा सकता है। इन्हां दे मुताबक इन्हां सब चीज़ां नूं ईजी होएगा जी लोगों के वास्ते यूज़ करना, तो लोग इस तरह की फैसिलिटी भी आ सकती है जी बाय फ्यूचर कि लोग जिहड़े है जी एज अ वैक्सीन
ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਖਾਸ ਕਰ UK US ਇੱਧਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਪੇਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਸਪੇਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਲਾਓ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਜੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਿਚੀਲੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿਚੀਲੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਚੀਲੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ UK ਤੋਂ। UK ਦੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੌਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ UK ਤੋਂ। UK ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਜੀ ਸਿਨੋਵੈਕ, ਸਿਨੋਫਾਰਮ, ਬਿਜ਼ਿੰਗ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ UK ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਪੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ UK ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ
नहीं पएगा जी यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ यूके ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ 85 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਯੂਰੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 199 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਊਂਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 99 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 54 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 59 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡੇਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।